جج صاحبان نوٹ فرمائیں، نمبر شمار 12 مومن عبدالباسط۔ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ صدر ووقار جج صاحبان و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ محترم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ۔ آج کے اس معاشرہ اور ترقی یافتہ دور میں جہاں انسان اخلاقی طور پہ اس قدر گر چکا ہے کہ شیطان بھی کفر افسوس ماننے پر مجبور ہے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر معاشرے کو سدھارنا ہے تو کسی فلمی اداکار کی نقل کرو یا کسی فلاسفر کی نقل کرو یا کسی بادشاہ کی تقلید کرو تو ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ لیکن حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ یہ دنیا پرست لوگوں کی اتباع کیا رنگ لا رہی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کی باتوں پر عمل کرنے سے کتراتا ہے، ایک بیٹی اپنی نیک ماں کے نقش قدم کو اپنانے سے بھاگتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچانے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور تو صحیح کسر موبائل اور انٹرنیٹ نے پوری کر دی۔ آج عمرانیت اور بے حیائی کا یہ عالم ہماری بہن بیٹیاں اپنے ہی گھروں سے تنگ اور چست لباس پہن کر کالج اور یونیورسٹیاں جا رہی ہے، جسے زمانہ ترقی کا نام دے رہا ہے۔ وہ ترقی نہیں، یہ عیاشی ہے۔ ہماری ذہنیت تباہ ہو رہی ہے، ہمارے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس معاشرے کی عملی مثال ساری دنیا کے لیے نجات کا راستہ تھی، جس پاک معاشرے کے لیے غیر بھی دیا کرتے تھے، اسی معاشرے میں بھی حیاء عام ہو رہی ہے۔ ایک سوال، ذمہ دار کون؟ سوچو مسلمانوں، کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں۔ ہمیں واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا روشن ماضی ہمیں سزا دے رہا ہے۔ ہماری منزل یہاں وہاں نہیں بلکہ سیدھا مدینہ ہے۔ مدینے والے آقا کی محبت کو اپنا شعار بنا لو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر تقلید کرنا ہے تو رحمت عالم کی تقلید کرو، اگر اتباع کرنا ہے تو رسول پاک کی اتباع کرو، اگر نقش قدم پہ چلنا ہے تو نبی مکرم کے نقش قدم پہ چلو، جنہوں نے تکلیف اٹھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، ظلم سہ کر بھی ظالم کے حق میں دعائیں کی۔ اگر ہم صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحاد و فرمانبرداری کرنے لگے، اگر آپ کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیا تو دور نہیں، حکومت ہماری ہوگی، اقتدار ہمارا ہوگا، سلطنت ہماری ہوگی، بلکہ ساری خدائی ہماری ہوگی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرمانبرداری کریں کہ کامیابی ہمارے قدم چھوئے اور ہم دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہو۔ اس دعا سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ولا علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن جج صاحبان احمد۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا۔ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی
रसूल से ही खुदा मिलेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ने रसूल अरबी के एक अदा पर फिदा होने का हुक्म दिया है। तुम्हें अरबी ज़बान समझती हो या ना समझती हो, नमाज तो अरबी ज़बान ही में पढ़ना है क्योंकि वो आका की ज़बान है। इरशाद रब्बानी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल की पैरवी तुम्हारे लिए बेहतर है। यही वजह है कि अल्लाह ने उन्हें बशरी लिबास में भेजा और कह दिया कि ऐ महबूब तुम चलो ताकि मेरे बंदों को चलना आ जाए। ऐ महबूब तुम खाओ ताकि मेरे बंदों को खाना आ जाए। ऐ महबूब तुम आयशा के शौहर बनो ताकि मेरे बंदों को शौहर बनना आ जाए। ऐ महबूब तुम फातिमा के बाप बनो ताकि मेरे बंदों को बाप बनना आ जाए। ऐ महबूब तुम जंग ओहद में अपने दांतों को शहीद करवा दो ताकि मेरे बंदों को गर्दन कटवाना आ जाए। ऐ महबूब तुम खाने काबा से भूतों को निकाल दो ताकि मेरे बंदों को मस्जिदों से निकालना आ जाए। खातीन हज़रात, उमर फारूक का वाक़या सुनाऊं। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि अपनी फरमाबरदार बीवी को तलाक दे दे। बार बारगाह मुस्तफा में पहुंची, आपने वजह पूछी, उमर फारूक पर कुर्बान जाइए। जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि शादी के बाद अब्दुल्ला की हाजिरी आपकी बारगाह में कम हो गई है, इसलिए मैंने तलाक का हुक्म दिया ताकि बीवी छूट जाए, आपकी बारगाह न छूटे। मकाम सहबा में क्या हुआ था? बाद नमाज असर सरकार मदीना हजरत अली के जामुओं पर सर रखकर सो रहे थे। अली ने अभी असर कज़ा ना की थी, मगर अली इश्क ने गवारा ना किया कि उस सरकार के आराम में खलल डालकर असर अदा करे। लिहाजा सूरज डूब गया। अली की आंसुओं ने सरकार के रुखसारों को बोसा लिया। आका ने देखा कि अली की असर कज़ा हो गई है तो ये ना कहा कि तुमने मेरे लिए अपनी नमाज क्यों छोड़ दी, बल्कि फौरन दुआ के लिए हाथ उठा लिए। या रब्बल आलमीन, अली तेरे और तेरे रसूल की इताअत में थे। आज अगर अली की असर कज़ा हो गई तो दुनिया में फर्सवा हो जाएगी। सूरज को पलटना पड़ा, वक्त को लौटना पड़ा। हमें हबीब को सीने में पाल रखा है, हमें हबीब को सीने में पाल रखा है, जहाने कल्ब में सोज़े बिलाल रखा है। मकाम सहबा में देखो तो मौजज़ा उनका, मकाम सहबा में देखो तो मौजज़ा उनका, अली के वास्ते सूरज निकाल रखा है। अलगर्ज सहाबा का सीना इश्क नबी का मदीना था। सरकार आवाज देते तो नमाज तोड़कर हुक्म बजा लाते। क्या वजह थी कि अबू बकर ने उसामा के लश्कर को वापस ना बुलाया? मर्द पर सोना हराम होने के बावजूद हजरत बला सोने की अंगूठी पहना करते थे। सुराका को क्यों सोने का कंगन पहनाया गया? अब्दुल रहमान बिन क्यों रेशम पहनते थे? अली ने फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह क्यों ना किया? ये सब इताअत और हुक्म मुस्तफा की वजह से था। सामईन, सच तो ये है कि हुजूर की सच्ची इताअत ही का नाम इबादत है, यही शहादत है, यही रियासत है। तेरे रास्ते में मत मिटना, शहादत किसको कहते हैं? तेरे रास्ते में मत मिटना, शहादत किसको कहते हैं? तेरे पूछे में होना दफन, जन्नत किसको कहते हैं? इताअत नाम है, असल में तेरी गुलामी का। इताअत नाम है, असल में तेरी गुलामी का। तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत किसको कहते हैं? हमारे नहीं बला खसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा नोट फरमाए। आइए स्टेज पे बैठे तमाम असातिज़ा इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ को नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मेरी तकरीर का उन्वान है, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फिर एक बार आप लोगों के सामने तकरीर करने का मौका मिला। भाइयों, खुदा की ज़ात बहुत बुलंद है, हम और आप ना तो सोच सकते हैं न बयान कर सकते हैं। हदीस में है कि सातों समंदर के पानी को सिहाई बना लिया जाए और पूरी दुनिया के दरख्त को कलम बना दिया जाए तो भी हम अल्लाह की तारीफ नहीं लिख सकते।
اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کاش تم مجھے اسی امت میں پیدا کرتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے دوستوں، جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو پوری دنیا میں جہالت پھیلی تھی، لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، شراب پینا عام ہو چکا تھا، بت پرستی کا ماحول تھا۔ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا اور مکے میں اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ ان کے آنے سے سارا جہاں مہک اٹھا، ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہو گئی تھی۔ ہمارے نبی ہمارے لیے دعا کی، اے اللہ تو میری امت کو معاف فرما۔ ہمارے پیارے نبی کو بہت ستایا گیا، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، پھر بھی ہمارے نبی نے کبھی اپنی امت کے لیے بددعا نہیں کی۔ انہوں نے ساری زندگی فاقہ کشی میں گزارے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اے اللہ تو مجھے ایک دن کھلا اور دوسرے دن بھوکا رکھ تاکہ میں بھوکا رہ کر تیری حمد و ثنا کروں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ اشارہ کرے تو میں مکے کا پہاڑ سونا بنا کر تمہارے آگے پیچھے گھماؤں۔ ساری دنیا، چاند، تارے، سورج سب ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ہمارے نبی کے ایک اشارے پر سورج پلٹ آتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، درخت، کنکر، پہاڑ، پرندے سب ہمارے نبی کے ایک اشارے پر ان کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے چلے آتے ہیں۔ اسی لیے ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے ایک شعر کہنا چاہتی ہوں۔ سیپ سے موتی بنی موتی سے نگینہ نکلا، سیپ سے موتی بنی موتی سے نگینہ نکلا، عطر سے بڑھ کر محمد کا پسینہ نکلا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان، کرسی پر آ کر بیٹھ جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹ افلاک پر۔ صدر ذی وقار، معزز اہل میزان اور سامعین با تمکین، السلام علیکم۔ گلے
शहादत याद नहीं, खातून जन्नत की हयादारी, परहेजगारी और पर्दादारी याद नहीं। हम अगर बज़्म निस्वा के फैशन परेड और पेपर की आम है, मखलूक तालीम का रुझान आम है। ग़ज़वा खंदक के मौके पर असहाब रसूलुल्लाह खुद रूई फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक का पत्थर बंधे थे, क्या हमें याद नहीं? मगर दौर हाजिर में शिकम सेरी और होटलबाजियों का रिवाज आम है। फलसफे शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम भूल गए, कुरान को ताक में रखकर हम भूल गए, नमाजों के औकात हमें याद नहीं, मगर टीवी के प्रोग्राम सब याद है। अपनी खामियों पर नजर नहीं, दूसरों के उयूब हमें याद है। हज़रात, साले मुआशरे के खैर को खैर बात कहा और हर शर को खुशामदीद कहा हमने। नेक माहौल का हर क्रिया की याद माजी हुआ, हर ज़ैर हलाल को जारी रखा हमने। सच तो यह है कि वतन हो न अनिल मुनकर के मन से कोई भूल बैठे हम। खुदारा होश में आइए कबल इसके कि सहयोनी और मसीही ताकतों का अज़दहा हमें निकल जाए, कबल इसके कि इस्लाम दुश्मनों की इफरीत अपने खूनी पंजे गाड़ दे, कबल इसके कि हमारी इमलाक और औलादें छीन ली जाए, कबल इसके कि कब्र का अंधेरा आ जाए। आइए हम सिद्ध दिल से कहते हैं, गफलत आई थी मगर आज बेदार है हम, वरना ये कहना होगा कि नजर आती है दुनिया में हवा ना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वदे बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तकरीर का उन्वान है तौबा की हकीकत। मोहतरम हज़रात, आइए हम और आप मिलकर एक मर्तबा हुज़ूर नबी करीम रहमत आलम नूर मुजस्सम आकाए नामदार मदनी ताजदार रूही फिदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से सच्ची तौबा करो। तौबा की फजीलत अल्लाह ताला के इस फरमान से साबित होता है कि बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को महबूब रखता है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है और तौबा करने वाला उस इंसान की तरह है जिसने कोई गुनाह ना किया हो। अल्लाह